డిక్లైన్ కొట్టేస్తున్నాడుగా సోమశేఖర్. ఈ ప్రభుత్వం ఏంటో కానీ అమ్మా. Sir, 9 subsection clause 8. Sir, interest or royalty fees for technical services. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Last class 9(1) SOK class 8. మీకు ఇదే పాయింట్ మళ్ళీ SOK ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ లో చెప్తా. ఎనీ సమ్ ఆఫ్ మనీ SOK ఆర్ property, sum of money paid or property transferred by a resident Indian to a non-resident or foreign company. It's okay. Any sum of money that is either cash or a check or a DD or money order is transferred by a resident Indian, or property transferred by a resident Indian to a non-resident or foreign company is scheduled to be income deemed to be accrued or erased in India. Is scheduled to be income deemed to be accrued or erased in India. If it is income deemed to be accrued or erased in India, the same is treated as Indian income. That is taxable in all cases. Ikkada as a resident Indian transfer or evaru Resident Indian. Evaru transfer chestunnadu? Non-resident. Company. 9 subsection 1 clause 8. Note down. Subsection 1 clause 8. Any sum of money paid or property transferred by a resident Indian any sum of money paid or property transferred by a resident Indian to a non-resident or foreign company or a foreign company shall be treated as income deemed to be accrued or erased in India. Shall be treated as income deemed to be accrued or erased in India. Shall be treated as income deemed to be accrued or erased in India. రాసారా? Yes, sir. సార్ ఓకే. 9 subsection clause 3 SK salary payable by the government of India. చూసుకోండి ఒకసారి. 9 subsection 1 clause 4 dividend income, clause 5 interest, clause 6 SK royalty, Technical fees for technical services, clause 8 SK sum of money paid or property transferred by resident Indian to non-resident or foreign company is said to be income deemed to be accrued or erased in India. నేను మీకు ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కనెక్షన్ చెప్పినట్టున్నాను సార్. 9 subsection 1 clause 1 sub clause A ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ గుర్తుందా? Yes, sir. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడే క్లోజ్ అయిపోవాలి. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ అ బిజినెస్ కనెక్షన్? Business connection is the business carried out by a non-resident through an agent in India. చెప్పినట్టున్నా గుర్తులేదా?
Through an agent India. పెట్టుకోండి సార్ 9 subsection 1 9 subsection 1 clause 1 subclause A హెడింగ్ పెట్టుకోవాలి. Income from business connection in India. అమ్మా Any business activity carried by a non-resident. నేను చెప్తాను, మీరు వెయిట్. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా, దీనికి ఒక్కదానికి నోట్స్ చెప్పేది, మిగతా దేనికి చెప్పను. ఓకేనా? Okay, sir. బిజినెస్ కనెక్షన్ నేను ఎలా రాస్తున్నానో చూడండి. క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ నాన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా త్రూ carried out by a non-resident in India through an agent, dependent basis or independent basis? Dependent basis. Dependent basis. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతున్నాడు ఏజెంట్? Non-resident. Non-resident. Income from business connection in India, it is carried out by a non-resident in India through an agent. Agent performs the following functions. Agent ఎవరి తరపున పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు? Non-resident. వెరీ గుడ్. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే సార్. ఫస్ట్ పాయింట్ స్లోగా ఉంది. an authority to conclude Contracts. very good, conclude contracts on behalf of the Non-resident. very good, to conclude contracts on behalf of the non-resident, conclude contracts on behalf of the non-resident. Second point ఏం చెప్పాను? Stock and to maintain a branch office. Stock of goods Email. or merchandise on behalf of the non-resident. చెప్పానా నిన్న? yes, sir. Maintain stock of goods or merchandise in India on behalf of the non-resident. Next, last case, third case, to secure orders. Orders. To secure orders. Orders. ఓకేనా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఈ 3 పాయింట్స్ రాసుకోండమ్మా. ఏజెంట్ పర్ఫామ్, ఈ పైన మొత్తం రాశారా రాసాం సార్? ఇది చూడండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ నాన్ రెసిడెంట్ ఇన్ ఇండియా. ఇది రాశారమ్మా? రాసాం సార్. త్రూ Yes, sir. రాశారా? రాసాం సార్. డిపెండెంట్ బేసిస్ రాశారా? రవి రాశారా? రాజు సార్. రాశారా? రాజు సార్. నెక్స్ట్, ఏజెంట్ పర్ఫార్మ్స్ ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే సార్. Agent performs the following functions. First point, an authority to conclude contracts. An authority to conclude contracts on behalf of the non-resident. An authority to conclude contracts on behalf of the non-resident. Rasera. Yes, sir. Next, second one, maintain a stock of goods or merchandise in India. Next, అవును సార్. అవును సార్. maintain stock of goods or merchandise in India. Next, secure orders in India. ఇవన్నీ ఇండియాలోనే. సెక్యూర్ ఆర్డర్స్ ఇన్ ఇండియా.
ఆర్డర్స్ కానీ కాంట్రాక్ట్స్ కానీ స్టాక్ కానీ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? ఏజెంట్. ఏజెంట్. ఎవరి తరఫున? నాన్ రెసిడెంట్. మరి ఏజెంట్ కి బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటే కమిషన్ వస్తుంది సార్. ఓకే. Okay. Okay, sir. Next, examples of business connection. Examples of business connection in India. ఏం చెప్తారు? Maintaining a branch office. Very good, sir. Maintaining a Branch office in India. branch office in India. Next, Subsidiary company to sell the goods of Indian company. forming a local subsidiary company. Forming a local subsidiary company. A local subsidiary company to sell the product of Parent company. its parent company. Parent company ఎక్కడ ఉంటుంది? In India, outside India? Outside Outside India. India. Outside India. These are the examples of the business connection. Note down, sir. Examples of business connection. Maintaining a branch office in India. Maintaining a branch office in India. Forming a local subsidiary company to sell the product of its parent company. Forming a local subsidiary company to sell the product of its parent company. రాశారా? రాస్తాను. నెక్స్ట్, నేను చెప్పాక సార్ ఇవి నిన్న చెప్పలేదా? చెప్పారు సార్. చెప్పలేదు సార్. చెప్పారు సార్. నాట్ టు సార్ చెప్పారు సార్. వెయిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా. ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా. ఈ కేసులో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడున్నాయమ్మా? ఇండియా. ఇండియాలో. కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఆర్ ఎరేజ్డ్. నాట్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఆర్ ఎరేజ్డ్ ఇన్ ఇండియా. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే సార్. ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్. ఇంపార్టెంట్ సార్. ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇండియా బ్రాకెట్ లో నాట్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఆర్ నాట్ ఎరేజ్డ్ ఇన్ ఇండియా రాయాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్తా, హెడ్డింగ్ పెట్టండి సార్. చెప్పండి సార్. మీలో ఎవరు సార్ అన్నారు? నేను సార్. చెప్పమ్మా. ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇండియా బ్రాకెట్ లో నాట్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఆర్ ఎరేజ్డ్ ఇన్ ఇండియా అంటే అసలు ఇండియన్ ఇన్కమ్ కాదనే చెప్తున్నాడు సార్. కానీ యాక్టివిటీ ఎక్కడుంది? ఇండియాలో ఉంది. ఓకే, రాశారా? Yes, sir. రాస్తున్నాం సార్. రైట్. స్టార్లు వేసుకోండి. సార్ బిజినెస్ ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ నాట్ టు బి కన్సిడర్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్ అనేది సార్. ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ బిజినెస్ కనెక్షన్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే ఓకే బ్రాకెట్ లో
not deemed to be accrued or is in India. ఇది ఇండియన్ ఇన్కమ్ కాదన్నాడు. యాక్టివిటీ ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ఇండియాలోనే ఉంది. నేను చెప్పాను కదా సార్ ఎక్సెప్షన్స్ 4 చెప్పాను. Yes, sir. Exception to the business connection. వెయిట్ ఓకే, ఎక్సెప్షన్స్ అని చెప్పా. రాసారు అయిపోయిందా? రాశాను సార్. వెయిట్, ఎవరు చెప్తారు ఫస్ట్ ఎక్సెప్షన్? Cinema న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ సార్. వెయిట్ కలెక్షన్ ఆఫ్, నేను రాస్తాను చూడండి. న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తున్నా? India. ఇండియా సార్. అండ్ ఎక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నా? అవుట్ సైడ్ Outside ఇండియా. India. ట్రాన్స్మిటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ, ఎవరు క్యారీ అవుట్ చేయాలి? నాన్ Non-resident. రెసిడెంట్ మళ్ళీ ఈయన ఏమై ఉండకూడదు? ఇండియన్ సిటిజన్ అయ్యి ఉండకూడదు సార్. carried out by a non-resident, not being an Indian citizen. Indian citizen. ఇందులో ఏ ఒక్క కేసు ఫెయిల్ అయినా ఇండియన్ ఇన్కమే అవుతుంది సార్. ఓకే, మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి. కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఎస్కే అవుట్ సైడ్ ఇండియా క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ నాన్ రెసిడెంట్. రాస్తారా? Yes, sir. Right. Okay, sir. Collection of news and views in India collection of news and views in India for transmitting outside India. Collection of news and views in India for transmitting outside India carried out by a non-resident, not being an Indian citizen. Rasera, Yes, sir. రాశాను సార్. collection of news and views in India for transmitting outside India carried out by a non-resident, not being an Indian citizen. Second point, ఎవరు చెప్తారు? Cinema photography. షూటింగ్ సినిమా. Wait. Shooting of cinematograph films in India. Shooting ఎక్కడ జరుగుతుంది? India. Shooting of Sir. cinematographic films in India carried out by a Non-resident. non-resident. మళ్ళీ ఏమై ఉండాలి? Not being an Indian citizen. నాట్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్. ఒకవేళ కంపెనీస్ ఏమైనా క్యారీ అవుట్ చేస్తుంటే ఈ యాక్టివిటీస్ ఏ షేర్ హోల్డర్ కూడా ఓకే ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండకూడదు. నాట్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్. ఓకే, నో డౌట్. షూటింగ్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రాఫిక్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ ఇండియా క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ నాన్ రెసిడెంట్. షూటింగ్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రాఫిక్ ఫిలిమ్స్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఏ నాన్ రెసిడెంట్, నాట్ బీయింగ్ అన్ ఇండియన్ సిటిజన్. Yes, sir. Next, the third point. Goods Purchase- purchased for the exports. for export. Purchase of goods ఎక్కడ పర్చేజ్ చేస్తున్నా? In India, India. ఫర్ export. Exports. నెక్స్ట్ నోట్ డౌన్. Purchase of goods in India for export. Fourth case.
Uncut diamond. Unaffected diamond. Amma, activities which are Display. confined to display of uncut and unassorted diamonds. Activities which are confined to SK display of uncut and unassorted diamonds, which is carried in special notified zone by a company. Foreign company. Foreign company. Foreign company, domestic company. Foreign company. By a foreign company engaged in the business of mining of diamond. చెప్పానా? Yes, sir. Next, note down. Activities which are confined to display of uncut రోజు ఇది రఫ్ అయ్యేది రఫ్ అవుతుందా display of uncut and unassorted diamonds. Uncut and unassorted diamonds. Unassorted diamonds in Rasara Notified zone. special notified zone by a company. Foreign company. Foreign company. By a foreign company engaged in the business of Mining diamonds. mining diamonds. Display of uncut and unassorted diamonds in special notified zone by a foreign company engaged in the business of mining diamonds. రాశారా అమ్మా? అయిపోయింది. సార్ Complete, sir. అన్నిటికీ నోట్స్ ఇచ్చా చూసుకోండి. ఓకేనా? ఏం మాట్లాడరు నోట్స్ ఒక క్లాస్ 2కే ఇవ్వలేదు సార్. ఓకే సార్. అదేం లేదు సార్. శాలరీ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ఇండియా, అక్కడ చూడండి శాలరీ ఇన్కమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎర్న్డ్ ఇన్ ఇండియా. ఎక్కడ ఎర్న్ అయ్యాడు? ఇండియా. ఇండియా. ఇంకా దానికి నోట్స్ రాసేదే ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి అక్రూడ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఇండియా. కరెక్టేనా? Yes, sir. ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఆర్ ఫారెన్ ఇన్కమ్? Indian income. ఆర్ Income. అరబియన్ వార్ Taxable. Taxable. ట్యాక్సబుల్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇక్కడ రాసుకుందామా? Yes, sir. పైన మీరు మీ దగ్గర నోట్స్ ఉంది కదా, స్కోప్ అండ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆన్ టోటల్ ఇన్కమ్ లో ఏమేమి రాశారు? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది పైకి వెళ్ళండి చూడండి. Status of SSC. రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ ఆఫ్ ది ఎస్ఎస్సి. సెకండ్ Place of accrual or receipt of income. థర్డ్ పాయింట్ ఏదో చెప్పా. ఏం చెప్పాను? Point of Time of receipt. టైమ్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ అంటే 11 కి తీసుకున్నావా 12 కి తీసుకున్నావా కాదు, రిలేటెడ్ టు ది ప్రీవియస్ ఇయర్. ఎప్పుడు సార్? Related to the previous year. రిలేటెడ్ టు ది Previous. అంటే మనం ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ లో ఉన్నాం? 2019. 1920 sir, 2019-20. 1920. ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమే అయి ఉండాలి. ఎర్లియర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ఇప్పుడు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం సార్, మనకు అన్నెసరీ సార్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. నెక్స్ట్ హెడింగ్ పెట్టుకోండి, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్. నేను రాయను, చెప్తాను, మీరు రాస్తారా? Yes, sir. Yes, sir. రవి రాస్తారా? రాస్తాం సార్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు బి కన్సిడర్డ్. ఫస్ట్ పాయింట్, citizenship is irrelevant. Citizenship is irrelevant for determining the residential status. Citizenship is irrelevant అంటే పనికిరాదు సార్.
citizenship is irrelevant for determining the residential status. Okay, sir. Okay, sir. Second Yes, sir. point. Second point. Income is taxable either on due or receipt basis. Income is taxable either on due or receipt basis. Income is taxable. This Either on due or receipt basis. Whichever is earlier. Income is taxable on either on due or receipt basis, whichever is earlier. Okay, sir. Third point. Income may be received in cash or kind. Income may be received in cash or kind. Next. Okay, sir. Rasara. okay, sir. Income should be related to the sir. Relevant previous year. Income should be related to the relevant previous year, that is 2019-20. అది అట్లా రాయకూడదు. ఇన్కమ్ షుడ్ బి రిలేటెడ్ టు ది రెలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్. అంటే ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ మారిపోద్ది కదమ్మా. Yes, sir. నెక్స్ట్. నెక్స్ట్. పాస్ట్ untaxed profits. Past untaxed profits brought into India. ఎప్పుడో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఇండియా తీసుకొస్తున్నాను సార్. పాస్ట్ untaxed profits brought into India during the previous year not taxable. ఎందుకని? అక్కడ ట్యాక్స్ ఉంది సార్ ఆ కంట్రీలో. కాదు బాబు, రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ కాదు అది. అక్కడ ఏం చెప్పా? పాస్ట్ అన్టాక్స్డ్ ప్రాఫిట్స్ అన్నా. అందుకే ఆ పాయింట్ స్పెసిఫిక్ గా మళ్ళీ చెప్తున్నా. Yes, sir. పాస్ట్ అన్టాక్స్డ్ ప్రాఫిట్స్ బ్రాట్ ఇన్ టు ఇండియా డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఏ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఇంకో ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ లోనే ట్యాక్సిబుల్ అవ్వాలి. అర్థమవుతుందా? Okay, sir. పాస్ట్ అన్టాక్స్డ్ ప్రాఫిట్స్ బ్రాట్ ఇన్ టు ఇండియా డ్యూరింగ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్. ఓకేనా? Okay, Yes, sir. sir. నెక్స్ట్. అర్థమైందా? Okay, sir. Yes, sir. నెక్స్ట్. Receipt of income is taxable. A receipt of income is taxable, whereas a receipt of income is taxable, whereas remittance of income is not taxable. Remittance of income is not taxable. Receipt of income is taxable, whereas remittance of income is not taxable. Okay, na? Okay, sir. Sir, what is the receipt of income? What is the remittance of income? మీరు అడగపోయినా నేను చెప్తా.
What is the receipt of income? What is the remittance of income? What is the receipt of income? What is the remittance of income? Receipt of income ante it refers to the first occasion when the recipient gets the money under his control. ఫస్ట్ అకేషన్ ఒకసారి నేను మనీ తీసుకున్న తర్వాత అది రిసిప్ట్, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను ఇంకోళ్ళకి ఎవరికైనా ఇచ్చాను అనుకోండి సార్, అది రెమిటెన్స్ అవుద్ది. ఆల్రెడీ రిసిప్ట్ ట్యాక్సబుల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ రెమిటెన్స్ నాట్ ట్యాక్సబుల్ సార్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, మీ ఫ్రెండ్, మీ పేరెంట్స్, మీ రిలేటివ్స్ యుఎస్ లో ఉంటారు, కరెక్టేనా? Yes, sir. మీ రిలేటివ్స్ మీకు ఇండియా ఇన్కమ్ పంపిస్తారు, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఫస్ట్ రిసిప్ట్ ఎవరు తీసుకున్నారు? Relatives. ఎవరు తీసుకున్నారు? మీ రిలేటివ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా తీసుకున్నాడా? Yes, sir. అవును సార్. అక్కడి నుంచి మీకు ఇక్కడ పంపిస్తున్నాడు. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇస్ ఇట్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ద రెమిటెన్స్ అవుతా? Remittance. ఓకే, ఆల్రెడీ ఆ ఇన్కమ్ మీద ఆయన అక్కడ ట్యాక్స్ పే చేసి ఉంటాడు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి రెమిటెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి నో నీడ్ టు పే ద ట్యాక్స్. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు టూ కాలమ్స్ మెయింటైన్ చేయండి. రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, రెమిటెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఫస్ట్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ లో రాయండి, నేను చెప్తాను. It refers to first occasion. It refers to first occasion when the recipient Prachara, Yes, sir. when the recipient gets the money under his control. ఫస్ట్ అకేషన్. ఇక అక్కడి నుంచి ఎవరికి వెళ్ళినా కానీ దాన్ని రిసిప్ట్ అంటావా, రెమిటెన్స్ అంటావా సార్? Remittance. ఓకే, వెయిట్, ఇది రాసారా? Yes, sir. నెక్స్ట్, వన్స్ అమౌంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, ఒకసారి రిసీవ్ అయింది, వన్స్ అమౌంట్ ఈజ్ రిసీవ్డ్, subsequent transmission of income is called as remittance. Subsequent remittance of income is transmission of income is called as remittance. అర్థమైందా? Yes, sir. ఆ రిసిప్ట్ taxable or not taxable? Taxable, sir. It is taxable. Remittance Not tax. ఓకే, రాసారా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఇది పాయింట్ సార్. ఒకసారి మొత్తం రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ నుంచి మొత్తం అన్ని చదువుకుంటారా, Yes, sir. చదువుకుంటా లేదా ప్రాబ్లం చెప్పేయమంటారా డైరెక్ట్ గా? సార్. అమ్మా సెక్షన్ 6 వెయిట్ చెప్తాం అంటే ఏదో అడావుడిగా చెప్పుకొని అయిపోవటం కాదు సార్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 6, 7, 8, 9, 10. 10 చెప్పలేదు సార్. 6, 7, 8, 9, 6, 7, 9, 8 ఇవి వస్తే మీకు ఖచ్చితంగా 10 మార్క్స్ వచ్చినట్టే సార్. చెప్పండి, ఈ రోజు చదువుకొని రేపు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? Yes, sir. చేయరా? సార్ ఈ రోజు చదువుకుంటే పొద్దున్న ప్రాబ్లం చేద్దాం సార్. చెప్పండి సార్, రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా రేపు చేద్దాం. రేపు క్లాస్ ఉంది సండే. అవును సార్, వస్తాం సార్, అటెండ్ అవుతాం సార్. రేపు క్లాస్ ఉంది, ఓకేనా? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. విల్ మీట్ అగైన్ ఆన్ టుమారో.